जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, विविध प्रकारनी उपासनानी भगवाने बात करी। 15मा श्लोकमां भगवाने एक एकत्व भावे अने एक पृथक भावे एक जे ज्ञान योगी छे ए पोताना ज्ञान यज्ञथी संसारमांथी सत अने असतने अलग करी नाखे अने जे सत तत्व छे एमनी साथे एकत्व भावथी अने ए सिवायना बीजा केटलाक छे ए संसार छे ए ज भगवाननुं स्वरूप छे। पृथक भावे पोते एनाथी अलग, संसारथी अलग, पण आ विराट स्वरूपमां मारो ए ठाकुर बिराज्यो छे एवुं मानी अने एमने पोतानी साथे उपासनामां जोड़ी दे। हवे आपणे बधी उपासना जो अलग अलग होय तो आ बधी उपासना तमारी केवी रीतथी थाय एम? जो बधी ज उपासना अलग अलग होय, आपणे उदाहरण आप्युं हतुं के भाई भूख एक माणसनी ने बीजा माणसनी पण ए बे माणस बदली गया। तृप्ति भले सरखी होय पण माणस तो बदली गया। तो आ बधी ज उपासनाओ जुदी तमारे एकनी केवी रीतथी होय अने एमना माटे भगवान हवे 16 थी चालू करीने 16, 17, 18 अने 19 4 श्लोकमां वात करे छे। थोड़ी वार माटे तो एवुं लागे के अहीं भगवाने विश्वरूप दर्शन आपी अने गणतरी करवाने चालू करी दीधुं होय एवुं है। भगवाने 16मा श्लोकमां शुं कहे छे के अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्निः अहम भूतम। भगवान शुं कहे छे? अहम क्रतुः, क्रतु हूँ छूं, क्रतु। पछी अहम यज्ञः, यज्ञ वगैरे जे स्मार्त कर्म छे ते हूँ छूं। पछी स्वधा अहम, स्वधा हूँ छूं। अहम औषधम, औषध पण हूँ छूं। मंत्रः अहम, मंत्र हूँ छूं। पछी भगवान कहे छे अहम एव आज्यम, अहम एटले हूँ, आज्यम एटले धृत, धृत एटले घी, घी हूँ छूं, धृत हूँ छूं। पछी अहम अग्नि, अग्नि हूँ छूं अने अहम हूतम एटले हूत, हवन रूपी जे क्रिया। अहम हूतम एव, हूँ हवन रूपी क्रिया पण छूं, क्रिया पण हूँ ज छूं एम, हूँ ज छूं। आ बधुं क्रतु हूँ छूं, यज्ञ हूँ छूं, स्वधा हूँ छूं, औषध हूँ छूं, मंत्र हूँ छूं। पछी आज्यम एटले धृत, घी हूँ छूं, अग्नि हूँ छूं अने आ जे हवन रूपी क्रिया छे ने ए पण हूँ ज छूं एम। हवे 7मा अध्याय थी 12मो अध्याय जे आ मध्य षटक जेमने आपणे कहीए छीए के जे भक्ति मार्ग छे एमां भगवान पोतानी उपासना केवी, पोतानुं पूजन केवी रीते, पोतानी उपासना केवी रीतथी करवी, पोतानुं भक्ति केवी रीतथी करवी, भगवान पोते पोतानी भक्ति विशेनी वात करे छे। एटले मध्यम षटकमां अस्मतना रूप, अस्मत् सर्वनाम जे छे एटले के अहम छे, माम छे, मया छे, मत छे, मम छे, आवा शब्दों पुष्कळ प्रमाणमां वपराणा छे। आ एक ज श्लोकमां 8 वखत अहम छे। सौथी वधारे जो मध्यम षटकमां कोई जग्याए अस्मतनुं रूप आवतुं होय ने तो आ श्लोक छे। भगवाने 8 वखत अहम शब्दनो प्रयोग कर्यो छे। एटले अहम एटले हूँ छुं एवुं बधुं कहेवा मांगे छे। बीजું મિત્રો, संपूर्ण श्रद्धा राखी, संपूर्ण श्रद्धा अने विश्वास राखी, संपूर्ण श्रद्धा अने विश्वास राखी कोई पण ने तमे परमात्मानुं स्वरूप मानी ल्यो, कोई पण ने परमात्मानुं स्वरूप मानी अने जो तमे एमनुं पूजन के उपासना करशो ने तो ए सतनी साथे संबंध जोड़ाई जशे। जे सत तत्व छे ने एमनी साथे संबंध जोड़ाई जशे। आपणी देवी देवताओनी मूर्तिओ छे ए मूर्तिकार बनावतो होय छे त्यारे पत्थरथी, टांचरा नहीं तो पण आपणी जे श्रद्धा एमनी साथे वળી જાય છે ત્યારે એ મૂર્તિ નથી રહેતી, એમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ જાય છે। પણ શરત એક એટલી છે કે આ જ્યારે સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય ને ત્યારે એમની સતની સાથે સંબંધ થઈ જાય ને ત્યારે મન કે બુદ્ધિની અંદર સહેજ પણ શંકા ઉત્પન્ન ન થવી જોઈએ।
જેવી રીતથી કોઈ જ્ઞાની માણસ છે એ જ્ઞાન દ્વારા બધી સ્થળ, કોઈ પણ સ્થળ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ કાળ કે કોઈ પણ વ્યક્તિમાં હોય ને એમાંથી એ શું શોધી લે છે? સત તત્વ શોધી લે છે. એ સતને જ જુએ છે, કેમ કે એની પાસે જ્ઞાન છે. તેના સિવાય તે કોઈની સત્તાને સ્વીકારતો નથી. ગમે તેવું શરીર કેમ નથી, એ જોવે છે કે અંદર બેઠેલો આત્મા છે ને એટલે આ શરીર તાકાત કરી રહ્યો છે. એ સતની સત્તાને જ સ્વીકારે. તેથી તેમાં સહેજ કોઈ પણ જગ્યાએ શંકા નથી. અને જો ભગવાન આ વિરાટ સંસાર જે છે એ સંસાર રૂપે અનેક રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. સંસારમાં ઈશ્વર છે અનેક રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. અને તે ભગવાન કેવી રીતે છે, જો આવી સેજ પણ શંકા કરવામાં આવે ને તો શું થાય છે? જે વાસ્તવિક તત્વ છે અને જે મુક્તિ અપાવનારું છે ને એમનાથી માણસ છે દૂર ફંગાવડાઈ જાય છે. ભગવાન અહીં એ જ વાત કરે છે, હું બધી જગ્યાએ છું. આપણે ઘણી વખત નથી કહેતા છોડમાં રણ છો, ઘણી વખત આપણે અમુક પશુ પક્ષી પ્રાણીઓના ફોટામાં ભગવાનને જોઈએ છીએ, ચિત્રો દોરેલા હોય છે. 16 થી 19 ભગવાન શરૂઆત કરે છે કે અહમ ક્રતુઃ. ક્રતુ એટલે શું? તો કે જે વૈદિક વિધિથી કરવામાં આવે. એ જે વૈદિક વિધિથી જે કંઈ થાય છે ને એ યજ્ઞ વિધિ જેવી જે વિધિ થાય છે વૈદિક વિધિથી, વેદોની જે વિધિ અલગ છે જેને આપણે શ્રોત કર્મ કહીએ છીએ, એ જે શ્રોત કર્મ છે ને ભગવાન કહે છે હું છું. પછી બીજી વાત કરી અહમ યજ્ઞ. તો યજ્ઞ એટલે તો કે જે પૌરાણિક વિધિથી કરવામાં આવે. જે યજ્ઞ છે પૌરાણિક, વેદની વિધિ અલગ છે, પુરાણની વિધિ અલગ છે. જે પૌરાણિક વિધિથી કરવામાં આવે ને તે તમે જે યજ્ઞ કહો છો ને એ પણ હું છું. તમે વૈદિક વિધિથી કરો તો પણ હું છું, પૌરાણિક વિધિથી. પછી આવ્યું ભગવાને કીધું અહમ સ્વધા. અહમ સ્વધા. સ્વધા એટલે પિતૃઓને અન્નપિંડ, અન્નનું પિંડ આપવા માટે જે યજ્ઞ થાય છે પિતૃઓ માટે, એમના પિતૃઓના તર્પણ માટે થતા જે વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો છે, ભગવાન એમ કહે છે કે જે માત્ર અન્ન માટે થાય છે, એ પણ કોણ છે? એ પણ હું જ છું. એમ શ્રોત કર્મ પણ હું છું, પૌરાણિક જે કાંઈ વૈદિક વિધિથી થતું શ્રોત કર્મ હું છું, પૌરાણિક વિધિ જેને આપણે સ્માર્ત કહીએ છીએ. વેદ છે ને એ શ્રુતિ છે અને પુરાણને બધા સ્મૃતિમાં આવે એટલે એને આપણે સ્માર્ત કર્મ કહીએ છીએ. એ પણ હું છું. એમ જેમાં આપણે પંચ મહાયજ્ઞનો આપણે આધાર લઈ શકીએ સ્માર્ત કર્મમાં. એમ પછી સ્વધા એટલે પિતૃઓને પિંડદાન આપવા માટે કે અન્ન સમર્પણ કરવા માટે જે થાય છે તે પણ હું છું. પછી ભગવાન કહે છે ઔષધમ. હવે જ્યારે આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ એ પછી ક્રતુ હોય, યજ્ઞ હોય કે સ્વધા હોય, એ ત્રણેયની અંદર જે આપણે આહુતિઓ આપીએ છીએ એ તલ છે, જવ છે, પછી બીજા જે કંઈ પદાર્થો છે, વરિયાળી છે, તલ છે, જવ છે, અમુક પ્રકારની વનસ્પતિ છે, આ જે શાલક્ય છે ને એ બધી ખરેખર તો ઔષધિ છે. અને ભગવાન કહે છે જે આહુતિ આપવા માટેનું જે આ બધી વસ્તુ છે ને અહમ ઔષધમ, એ ઔષધ પણ હું જ છું. યાર હવે તમે વિચાર કરો, કોઈ પણ પ્રકારનો યજ્ઞ એટલે કે ક્રતુ, યજ્ઞ, સ્વધા પણ હું છું. એમની અંદર જે આહુતિ અપાઈ રહી છે એ પણ હું છું. આગળના 4થા અધ્યાય વખતે ભગવાને કીધું તો બ્રહ્માર્પણમ વાળો શ્લોક કે આ જે કાંઈ યજ્ઞ છે એ બ્રહ્મને અર્પિત. એવી જ રીતે અહીંયા ભગવાન વાત કરે છે. પછી ભગવાન આગળ શું કહે છે કે મંત્ર. પછી તમે જો ક્રતુ હોય, યજ્ઞ હોય કે પછી સ્વધા હોય, એ યજ્ઞને પૂર્તિ કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના જે કાંઈ તમે મંત્રોના ઉચ્ચારણ કરો છો, જે મંત્રથી તમારો ક્રતુ, યજ્ઞ કે સ્વધા સફળ થાય છે, એ સફળ બનાવનાર મંત્ર કોણ છે? તો કે એ પણ હું જ છું. એમ અને ત્યાર પછી ભગવાને કીધું આજ્યમ. આજ્યમ અહમ. આજ્યમ એટલે ઘી. યજ્ઞની અંદર ગાયના ઘીની જરૂર પડે એના હોમ કરવા માટે અને અગ્નિને વધારે પ્રજ્વલિત કરવા માટે, અગ્નિને વધારે પ્રગટ કરવા માટે એ જે આજ્યમ છે ગાયનો ઘી સ્વરૂપમાં પણ એ પણ હું જ છું. એમ અને બીજું અહમ અગ્નિ. જે અગ્નિની અંદર હોમ કરાઈ રહ્યો છે, જે અગ્નિ વિવિધ દેવોને અથવા તમારા પિતૃઓ સુધી જે પહોંચાડી રહ્યો છે આ બધી સામગ્રીઓને, એ અગ્નિ પણ હું છું. અને હુતમ. હુતમ એટલે આ જે યજ્ઞ રૂપી ક્રિયા, હવન રૂપી જે કંઈ ક્રિયા થઈ રહી છે,
એ બધું જ હું છું એમ. એટલે સમગ્ર બધું જે કાંઈ તમે જે તમારી કામનાઓની પૂર્તિ માટે યજ્ઞ કરતા હો કે કામનાઓ નિવૃત્તિ માટે યજ્ઞ કરતા હો, પછી તમે ક્રતુ કરો, યજ્ઞ કરો, શ્વધા કરો, કોઈ પણ વસ્તુ કરો, એ બધી જ ક્રિયાઓ પહેલેથી છેલ્લે સુધી એ બધી જ હું છે. આમ સરસ મજાની શ્લોકની વાત કરી ભગવાને કે અહમ ક્રતુઃ અહમ યજ્ઞ શ્વદાહમ ઔષધમ મંત્ર અહમ એવ આજ્યમ અહમ અગ્નિ અહમ હુતમ. અહીં પૂર્ણ કરીએ.